ኦኬ ዛሬ የምንማረው የሰባተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ሲሆን ይህም ሬሽዮ በሚል ርዕስ ላይ የተዘጋጀ ትምህርት ነው። እሱን እየገለጽ እንቀጥላለን። ሬሽዮ from the beginning we can define ratio as that is the method of comparing two or more quantities of the same kind in the same units by division is known as that ratio. It says the same kind and the same unit kind. For example, we cannot compare or we can not calculate the ratio of kilogram and kilometer because they are different in kind. And under the same unit, for example, we cannot compare gram and kilogram. We should change to the same kind, that is the same unit, such as if we are given that is units in kilograms and gram, then we should change kilogram to gram or gram to kilogram. Then we can go to that is the comparing way, or that is we can go to calculation of that ratio. Having this in our mind, we will continue. The symbol for ratio is this one. That is 2 dots is the symbol of ratio. The symbol of ratio. And as I have seen here, from A to B, A to B, A ratio B, we can read this one A ratio B. So we have that is they have their own names here. A has its own name and B has its own name. A is called that the antecedent of the given ratio in B is called that is the consequent of the given ratio. When we go to here again, ratio is written in the most simplified form. If we have given this one, for example, 4/8 or 8. By the way, this is 4 ratio 8 means this is 4/8. So as the ratio says, written in the form that is in the most simplified form means we should divide that is the numerator and the denominator by that is the GCF of the numerator and the denominator. For this one, the GCF of this is the GCF of one numerator and denominator is 4. So dividing both sides by that is both numbers will give us this is 1 and this one is 2. This is the most simplified form of what 4 ratio 8 is 1/8 or that's 1/2, which means 1:2. This is what we mean. This is ratio A should be written in the most simplified form. ይሄም የሆነው ምንድነው? ሬሽዮ እንግዲህ ሁለት ነገሮችን የማካፈል ውጤት ወይም በማካፈል የምናወዳደርበት የማወዳደሪያ አንዱ ዘዴ ነው። ይሄም የምናደርገው ሁለትና ከዚያም በላይ ሆኖ ተመሳሳይ ምን መሆን አለባቸው? ተመሳሳይ ምን the same kind ማለት አንድ አይነት የመለኪያ ልኬቶች አሉ። ልኬቶች እንግዲህ የመጠነ ቁስ መለኪያ፣ የፈሳሽ መለኪያና የርዝመት መለኪያዎች አሉ። ስለዚህ ርዝመት መለኪያን ከመጠነ ቁስ መለኪያ ጋር ማወዳደር አንችልም ለማለት ነው። the same kind የሚለው የመጠነ ቁስን ከመጠነ ቁስ፣ ርዝመትን ከርዝመት እንዲሁም ደግሞ ይዘትን ከይዘት ጋር እናወዳደራለን የሚለውን ለማተኮር የተወሰደ ቃል ነው። ዩኒት ደግሞ በተመሳሳይ ልኬት ውስጥ ሆኖ በርዝመት መለኪያ ውስጥ ሆኖ ሜትርና ኪሎ ሜትር የሚሰጠን ወይም ደግሞ በመጠነ ቁስ ውስጥ ሆኖ ግራምና ኪሎግራም የሚሰጠን ግራምን ከኪሎግራም አንዱን ወደ አንዱ ኮንቨርዥን ተጠቅመን ወይም አንዱን ወደ አንዱ ከቀየርን በኋላ ነው የምናወዳደራቸው እንጂ ኪሎ ሜትርን ከሜትር ጋር ወይም ከሴንቲሜትር ጋር ማወዳደር እንደማንችል የሚገልጽ ገለጻ መሆኑን እዚህ ላይ ሊሰመርበት ይገባል። ሌላው ወደዚህ ስንመጣ እነዚህ ስም አላቸው የራሳቸው አንቲሲደንት እና ኮንሲኩዌንት። ሁለተኛው ሁሌም ቢሆን በግራ በኩል የምናስቀምጠው የመጀመሪያው አንቲሲደንት ሲባል፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮንሲኩዌንት ይባላል። ኮንሲኩዌንት እንደ ውጤት የምንወስደው ነው which means ዲኖሚኔተር ማለት ነው ወይም ደግሞ ታህት ማለት ነው። ይሄንን ካየን ይሄንን ደግሞ ስናስቀምጥ ሬሽዮ ስናስቀምጥ ንጽጽር ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሬሽዮ ማለት ንጽጽር ነው። ንጽጽር ስናስቀምጥ የመጀመሪያው በመጨረሻ የተቃለለ በትልቁ የጋራ አካፋያቸው ላሉና ታህቱን አካፍለን ለመጨረሻ ጊዜ ሲምፕሊፋይድ አድርገን ይቀመጣል ለማለት ነው እዚህ ላይ የተገለጸው። ሌላው ሬሽዮ ኦፍ that quantities have
no unit or it is unitless ለምሳሌ እንግዲህ ኪሎ ሜትርን ከኪሎ ሜትር ጋር ካወዳደር ወይም ደግሞ ኪሎ ሜትርን በሜትር እና በኪሎ ሜትር ቢሰጠን ወደ አንድ አይነት አሃድ እንቀይራቸዋለን ማለት ተመሳሳይ አሃዶችን ስናካፈላቸው ምን ይሆናል? አሃድ አይኖረውም ማለት ነው። አሃድ ዩኒትለስ የሚለው ያንን ነው የሚወስደው ማለት ነው። ይሄንን ለማጠየቅ የተወሰደ ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄን ያክል ዲፊኒሽኑን ወይም ደግሞ ስለ ሬሽዮ ይሄን ያክል ካለ በምሳሌዎች ስናስረዳ ምን ይመስላል የሚለውን የቀጣይ ዲስከሽናችን ይሆናል ማለት ነው። 1 it says in a class there are 18 boys and 24 girls it says. Then having this we have 4 questions here. What is A says what is the ratio of boys to girls? By the way እዚህ ጋር ልንረዳው የሚገባ ነገር ቱ የሚለው ፕሪፖዚሽን በጣም ወሳኝ መሆኑን እዚህ ላይ ልናሰምርበት ይገባል። ቱ ከሚለው በግራ በኩል የምናገኘው መጀመሪያ ለላዕል ነው የምንጠቀምበት። ቱ ከሚለው ደግሞ ቀጥሎ የምናገኘው ወይም ቱ ከሚለው በቀኝ በኩል የምናገኘው ሁሌም ቢሆን ታሃት ነው የምናደርገው። the preposition to has its own value in ratio። ይህንን እያስታወስ ወደ ቢ ስንሄድ what is the ratio of girls to boys? አሁን ይሄ ምን ይባላል? ፓርት ቱ ፓርት ነው የምናወዳድር ማለት ነው። ፓርት ቱ ፓርት which means boys are a part of total and girls are a part of total። አሁን የውድድሩ ፓርት ቱ ፓርት ነው ማለት አንደኛውን ክፍል ከሌላኛው ክፍል ጋር። ሌላው የማወዳደሪያ ዘዴ ደግሞ ፓርት ቱ ሆል ይሆናል። ምን ፓርቱን ወይም ደግሞ አንደኛውን ክፍል ከጠቅላላው ጋር የምናወዳድርበትን ሲስተም ነው እያየን ያለ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። that is C ቢ የመጀመሪያው እዚህ ላይ ኤን ቦይስ ቱ ገርልስ ነው። ይሄ ደግሞ ገርልስ ቱ ቦይስ ስቲል ኤ ኤንድ ቢ አር that is ፓርት ቱ ገርልስ ፓርት ቱ ፓርት የምናወዳድርበት የውድድር ሲስተም ሲሆን ወደ ሲ እና ወደ ዲ ስንመጣ ደግሞ ፓርት ቱ ሆል የምናወዳድርበትን እናያለን። what is the ratio of girls to total number of students in the class? ይሄ ማለት ነው ሴቶችን ከአጠቃላይ ከክፍሉ ተማሪዎች which means አጠቃላይ የምናገኘው ደግሞ ሴቶችና ወንዶችን ደምረን የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱን በስራ እያየነው ስለምንሄድ መጀመሪያ እንዴት ነው መሰራት ያለበትን እያየን ነው አሁን ያለን። what is the ratio of boys to total number of students in a class ነው። ስለዚህ ይሄንን ካለ ይሄ እንግዲህ ሁለቱ ኤ እና ቢ ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ ሲስተም ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለቱ ሲ እና ዲ ደግሞ ፓርት ቱ ሆል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ሶሉሽናቸውን በመስራት ደግሞ የበለጠ ግልጽ የሆነ አሰራር እየሰራን እንቀጥላለን ማለት ነው። ወደ ሶሉሽን ወደ መፍትሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ሶሉሽን ስንሰራ የተሰጠን ጊቭን አለ ጊቭናችን ነምበር ኦፍ ቦይስ የሚላል ነምበር ኦፍ ቦይስ which is equal to 18 and number of girls 24. ስለዚህ number of boys should be denoted okay, let us denote this one by B equal to and this should be denoted by G for the simplicity of our work. So it says that solution number of boys denoted by B which is 80 and number of girls denoted by G which is 24. So it says what is the ratio of boys to girls? Then we should write this one boys to B to G, which means this is 18 ratio 24 equals, which means
writing the given numbers in ratio means that is divide the first by the second, which means 8 over, that is 18 over 24. What is the greatest common factor for 18 and 24? That's the question. ትልቁ የጋራ አካፋይ ለ18 እና ለ24 ነው። አሁን እዚህ ላይ የምንፈልገው ትልቁ የጋራ አካፋያቸው እንግዲህ 6 ነው። 6 በ6 እናቃለው ማለት ነው። ለአሉንም ታቱንም በ6 እናቃልለው 6 ይሄ 3 ይሆናል። ይሄን ደግሞ ስናካፍለው በ6 ስናካፍለው ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። therefore እንልና እዚህ ጋር ስለዚህ ብለን boys to girls which is equal to 3:4 ወይም ደግሞ 3:4 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ወደ ቢ ስንሄድ በተመሳሳይ መልኩ አገላብጦ የነበረውን ይሄንን ጥያቄ አገላብጦ የጠየቀን ስለዚህ ነምበር ኦፍ ቦይስ ስለዚህ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ቦይስ እና ነምበር ኦፍ ገርልስን ሪፕሬዘንት ስላደረግነው እዚህ ላይ ያለውን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሶ ነምበር ኦፍ number of G or girls is given, which is what 24, and number of boys, which is denoted by B, is 18. Then G to B or girls to boys, which is equal to 24 to 18, which is equal to 24 over 18, which is by 6. Divided by 6 goes that is the numerator and the denominator, because what? Because 6 is the greatest common factor for 18 and 4, that's 24, which means this one is that's 4 over what? Over 3. This implies that G girls to boys is equal to 4 to 3. 4 to 3. Yes, this one. The other one is C. C says, what is the ratio of girls to the total number of students in the class? It says, in the class. So the total number of in the class, as we know, that is girls and that is boys. So we should add. እሺ አሁን የሚቀጥለው ኤና ቢ ሰርተናል። ወደ ሲ ነው የምንሄደው። ሲ የሚለው ምንድነው? what is the ratio of girls to total number of students in the class ስለሚል ቶታል ነምበሩ ምንድነው? ቶታል number of students which is equal to that number of boys plus number of girls ስለምናደርግ ስለዚህ number of ቶታሉን ለማግኘት ምንድነው? number of boys ስንት ናቸው? 18 ናቸው። 18 ሲደመር 24 ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስንት ይመጣል? 42 ይመጣል ማለት ነው። 42 ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ፓርት ቱ ሆል ስለሆነ ነምበር ኦፍ ገርል ቱ እዚህ ጋር የተሰጠን እንድንፈልግ የተባለ ገርልስ ቱ ነምበር ቶታል ነምበር ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ገርልስ how many girls in the class? That is 24 girls ratio with that is 42, which means 24 divided by 42. What is the greatest common factor for 24 and this is 42? ትልቁ የጋራ አካፋያቸው የ24 እና የ42 ስንት ነው የሚለው ነው። ይሄንን በነገራችን ላይ በትንተና ነው የምናውቀው። ትንተና አብዥዛፍ ሰርተን greatest common factor የምናውቅበት ዘዴ ስላለ በሱ ነው የምናውቀው ማለት ነው። እንተነትንና ከዚያ ትልቁ የጋራ አካፋይ የምናገኝበት ዘዴ ስላለ እሺ ስለዚህ ይሄንን ትልቁን የጋራ አካፋይ እንዴት እንደሚፈለግ ምናልባት ለማስታወስ ያክል በስድስተኛ ክፍል ትምህርትም የነበረ ስለሆነ እሱን ደግሞ ሌላ ፖርሽን በሚጋበዝበት ጊዜ በሌላ ቀን የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም ለዛሬው ትልቁ የጋራ አካፋያቸው 6 ነው። ለዚህ 6 እናካፍለው ይሄንን ይሄንንም ለ6 ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ለ6 እናካፍላለን። ለ6 እናካፍለው ይሄ ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለ6 እናካፍለው 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ምን እናደርጋለን? ገርልስ ቱ ቶታል ናምበር ኦፍ
ቶታል ነምበር which is equal to 4:7 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሲ ነው። ዲን በተመሳሳይ የሚቀየረው ማን ነው? ቶታሉ አሁን ያገለግለናል ማለት አንዴ ስለሰራ ነው ቶታሉ ለአሁኑም ጥያቄ ያገለግለናል። የሚቀየረው ማን ነው? girl should be substituted by boys። ይሄ number of boys ነው። እዚህ ጋር የምንተካው ደግሞ boys represented by b to total ነው የሚሆነው። total number of students which means number of boys is that is 18 ratio with 42 because the total number of students in that class is that is 42 ስለዚህ ይሄንንም በተመሳሳይ መልኩ 18 ስንተኛ እናደርጋለን? 42ኛ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ ትልቁ የጋራ አካፋያቸውን ለ18 እና ለዚህ አሁንም 6 ነው የምናደርገው። 6 ነው አጋጣሚ ተመሳሳይ ሆነ። ስለዚህ ይሄን ስናካፍለው 18 ለ6 ማለት ስንት ነው? 3 ነው። ይሄን ስናካፍለው ስንት ነው? ዘሴም 7 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እዚህ ጋር ዜርፎር እንልና ስለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ቦይስ ቱ ቶታል ነምበር which is equal to 3:7 አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን ዛሬ ሬሾ በሚባል ርዕስ ላይ ተነስተን ስንወያይበት የቆየነው 4 ጥያቄዎችን አይተናል። አራቱም እንግዲህ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው፣ ፓርት ቱ ፓርት ናቸው። ወይም ደግሞ አንደኛውን ክፍል ከአንደኛው ክፍል ጋር እያወዳደርን ነበር። ሴቶችን በአንድ ክፍል ውስጥ የነበሩ ሴቶችን ከወንዶቹ ጋር ምን ያክል እንደሆኑ እያነጻጸርን የነበረ ሲሆን ሁለቱ ጥያቄዎች ደግሞ ሴቶቹ ከጠቅላላ ተማሪው ብዛት ያላቸው ንጽጽራዊ ሂደትን ነበር ያየነው። ሌላው ሁለተኛ ወይም ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ኢንኬስ ዲ ላይ ያየነው ደግሞ ቦይስ ቱ ቶታል ነው ወይም ደግሞ ወንዶችን ከጠቅላላው ያየንበትን ጥያቄዎች ነው ሰርተን እዚህ ላይ የደረስነው። እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶችንም በተለያዩ የክፍል ደረጃዎች እየሰጠን ስለምንቀጥል እንግዲህ ይህንን የምታገኙበት አንድ ድረገጽ አለ። እሱም ዩቲዩብ ነው። በዛ ተከታታይ እየገባችሁ ያው ይህንን ትምህርት እንድታገኙና ራሳችሁን እንድትለውጡ በሂሳብ እያሳሰብ ለዛሬው በዚህ ላይ ይቋጫል። እንቀጥላለን። ለዛሬው በዚህ እናበቃለን። አመሰግናለሁ።